ਧੰਨ ਧੰਨ ਛਤਰ ਜਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗਰੀਬ ਮਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ परम पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु जी की साजी नमाजी साध संग जियो, गुरु जी के खास रूप खालसा साध संग जी, गुरु पातशाह ने रहमत की सेवक पार दे सिर ते मेहर भरे हाथ रख के शुभ प्रेरणा बख्शी कीर्तन समागम की दात गुरु पातशाह ने झोली च पाई। अज का दिन मुकर होया, संध्या के दीवान सजे गुरु पातशाह अपने तख्तां ते विराजमान होकर खुले दर्शन बख्शदे होए अपने कीर्तनी ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ कीर्तन की सेवा ले रहे सन। नाल नाल सेवक परिवार वालों चंगा पंडाल सजाउण दा यतन कीता होया, चंगी साउंड लिआंदी होई है, प्रोजेक्ट राहीं गुरबाणी रूबरू की जा रही ताकि आप जी गुरबाणी के अर्थ बहुत ज्ञान होए और जिन्हां नूं नहीं गुरबाणी आंदी वो पंजाबी च लिखी हुई बाणी पढ़न, नाल नाल रसना पवित्र कर, कन पवित्र होण सुन करके, मस्तक पवित्र होए मत्था टेकन करके, नाल नाल जो भी सेवावां ने लंगर हाल दियां वो भी गुरु पातशाह ने बख्शियां, गुरु की देख वरत रही। चल रहे कीर्तन थोड़ी देर लई दास नूं आप जी की सेवा लई हुक्म होया। दास को विशेष तौर पर कोई ज़्यादा बाबा जी या संत ज्ञानी ऐसा नहीं है, केवल आप जी की चरण धूल, आप जी की असीस सदका थोड़ी जी आप जी ने सांझ करनी है। उस तो पहला आप जी रसना पवित्र करते हुए गुरु जी नूं शीश झुकाउंदे फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, इन्हां समागमां दा प्रयोजन की है? इन्हां दा प्रयोजन है सिख धर्म का प्रचार ते प्रसार करना, जिहदे करके अज सिखां च गिरावट आई हुई है। इस नगर विच भी तकरीबन सारे सिखां विच नशे की बड़ी बहुलता हो चुकी है। सिखां विच नहीं हिंदू भी पीण लग पे, ईसाई भी पीण लग पे, इन्नी माड़ी लत लग चुकी है। बदकिस्मती है इस देश की, जिहड़ियां सरकारां ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਖੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਭਾਵ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਜਾਣਾ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਝਾ ਫਿਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। इस दे संदेश ने गुरु नानक पातशाह जी के विचारधारा सारी दुनिया तक पहुँचाण तो दूर रहा, असीं पंजाब विच ही प्रसारित नहीं कर सकते। जिहड़े अपने आप को सिख कहांदे ने, जिन्हां दे आनंद कारज हुंदे ने, जिन्हां दे मरे बंदे तो बाद भोग पाया जाता, पाठ पढ़िया जाता, जिन्हां दे नाम अगर सिंह ते कौर लाए जाते हैं, जिन्हां दे पिंडां च गुरुद्वारे, जिद्दां इस पिंड च 2 गुरुद्वारे बने हुए, एक पंडित जी का गुरुद्वारा, 3 गुरुद्वारे, अद्धे तो ज़्यादा पिंड साई वीरां दा बंदियाली, ते थोड़े जे घर ते 3 गुरुद्वारे, इसका मतलब 5 भी गुरुद्वारे बना सकते, अपने घर में भी कोई गुरुद्वारा खड़ा कर सकते, कोई एडी गल नहीं, इन्होंने कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि कौम जिहड़ी सुत्ती पई, सुत्ते बंदियां नूं जिधर मर्जी फड़ के लै जाओ, उन्होंने कोई पता नहीं होएगा कि मैं कित्थे जा रहा, क्यों सुत्ता है। ते जगाना सी गुरबाणी ने, गुरु जी की बाणी ने जगाना सी। जाग रहे मन जागण हर, सुत्ते का मतलब नहीं कि तुहानूं नींद आई है, थोड़े मन सुत्ते हुए, वो माया च गलतान हो गई, रसां चसां च पए ने, चस्कियां च पए ने, मौत भुल्ली हुई है, परलोक का सफर चित चेता है। हजे जिंदगी विच किवें इत्थे हालात बनने, किस तरीके नाल यूक्रेन च लोकां दी बुरी हालत होण रही है। इन्हां नूं 1984 भुल गई, सिखां नूं 1947 भुल गया। इन्ने भुलक्खड़ ते इन्ने होर तरीके दे लोग ने, शायद इसी करके बाबा नानक इन्हां दे इत्थे आया। इन्हां नूं कोई बहुत ज़्यादा सख्त बंदा भी इन्हां नूं समझाया तां भी समझना नहीं चाहते, समझते हैं
ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤਰ ਪੈਂਦਾ, ਛਿੱਤਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਿੰਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਰਜਾ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਖੱਪ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੀਵੋ ਬੋਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ। ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਨਗੋਰੇ ਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਛਕਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਪੌੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਏ, 3 ਵਾਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਭੇਜਿਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਅਧੋਗਤੀ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੌੜ ਛਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੌੜ ਛਕ ਲੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਥਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 5-4 ਸਿੱਧੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਦਰੀ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਪਊਗਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸੁੱਖ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੈ? ਦੁੱਖ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ, ਉਹ ਦਾਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਣਨਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੰਗੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਰੂਲੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਛੇਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 10-15-20 ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਲਿਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੁਝ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਾਦਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕਰ ਦਊਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਦਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਟਾਈਮ ਘਟ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲਪੁਰਖ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਤੀਆ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਛੱਡ ਮਾਰ, ਇਹ ਪੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੱਕ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਵ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਸਿਦਕਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੌੜੂਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜ ਜੂਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜੂਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਗੀਜੇ ਲਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੌਤ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਘਰ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਸਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਗਦਾਰੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਚੌਥੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਗਾਣ ਦੇ ਜੋ ਕਲਾਸੀਕਲ ਜੋ ਅਸਲੀ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਲੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਨੇ ਉਹ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਗ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਸੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਖੂਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਨੂੰ ਆਸਾ ਦੇ ਰਾਗ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗਦਾਰਾ ਰਾਗ ਸੁਣਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛੱਡੋ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ। 4 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ, 4 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 4 ਬੇਟੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੁਖੀ ਖਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਘਬਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਇਓ ਨਾਥ ਨਿਧਾਨ ਸ਼ਰਣੀ, ਆਇਓ ਨਾਥ ਨਿਧਾਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਨਾਥ, ਇਹ ਸਭ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਨ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ ਜਿਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਲੁੱਟ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾ ਪਏ ਹੋਣ ਪਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਫੇਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫੇਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਢਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ, ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆ, ਹੇ ਨਾਥ, ਹੇ ਕਾਮਨਾਥ। ਇੱਥੇ ਕਾਲਪੁਰਖ ਦਾ ਸੰਬੋਧਕ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਥ, ਇਹ ਸਭ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ। ਤੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਨਿਤ ਨਾਟੇ। ਨਾਟਕ ਦੇਖ ਕੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੁਖ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲੂਗਾ।
लड़की खराब हो जाएगा, लड़का खराब हो जाएगा फिल्म देख के। सुख नहीं बहु देश कमाए, बाहरलिया देशों जाके कमाई की, सुख नहीं होया, दुखी हो गया। सर्व सुखा हर हर गुण गाए, हर पिंड विच गुरुद्वारे सारे लोगों ने जाके सवेरे बैठना सी, उत्थे घंटो घंट 1.5 घंटा हर एक जनानी ते बंदे ने बैठना सी, उत्थे बैठ के नहीं करना सी सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। एक दा बोलिया दूजे ने सुनना सी, जिन्हां बोलिया उन्हां भी अपना बोलिया सुनना सी, ते दूजे दा बोलिया दूजे ने सुनना सी, ते जिन्हीं बोलिया उन्हें भी अपना बोलिया सुनना सी। ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਚਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਧੇਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਭਾਵ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੇਖਣਾ। ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ, ਨਾਮ ਲਿਖ, ਨਾਮ ਜਪ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਾਲ, ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਅਰਾਧਣਾ, ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਛੇਤੀ ਰਤਿਆਂ ਦਰ ਗਏ ਪਾਈਐ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ, ਗੋਇਲ ਆਇਆ ਗੋਇਲੀ ਕੀਆ ਡੰਫ ਪਸਾਰ, ਮੁਲਕ ਪੁੰਨੀ ਚੱਲਣਾ ਤੂੰ ਸੰਭਲ ਘਰਵਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘਰ ਛੱਡਣੇ। हे नाथ, सब सुखां दे खजाने मैं तेरी शरण आया हाँ। नाम प्रीत लागी मन पीतर, नाम प्रीत लागी मन पीतर, मंगन को हर दान, मंगन को हर दान, मंगन को हर दान, मंगन को हर दान। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਹਦੀ ਲੱਗੂਗੀ? ਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਕਾਨ ਦੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਤ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜੱਟ ਹੁੰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੋੜਨੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੱਲੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਦੋ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਥਾਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪੁਰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਮੀਡੀਏਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵਿਚੋਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੜਨਾ ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਰਾਖੀ ਕੁੰਜੀ, ਉੱਥੇ ਸੰਤਨ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਤਨ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਸ਼ਬਦ ਆਣਾ ਉਹ ਆਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਾਧੂ ਸ਼ਬਦ ਆਣਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਪੰਜਾ ਕਿਤੇ ਹੋਏ, ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੋ ਸੰਤ ਦਿਖਾਇਆ, ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੋ ਸੰਤ ਦਿਖਾਇਆ।
हैन बिरले नाही घड़े। हुण बिरले ईसाइयां विच भी है, बिरले मुसलमानां विच भी है, बिरले हिंदुआं विच भी है, ते सिखां विच भी बिरला हो। इस करके दुनिया घबराई हुई है, इन्हां नूं आसरा नहीं कोई मिलता। ते मेरे गुरु पातशाह ने कृपा करके गुरमुखी विच ग्रंथ लिख दिता। पहला ग्रंथ लिखिया जिहड़ा गुरमुखी च लिखिया, तुहाडे लोकां दी बोली च लिखिया, ताकि तुसीं इहनूं सारे पढ़ सको। क्योंकि ब्राह्मण ने किसी नूं ज्ञान नहीं दिता, संस्कृत नहीं पढ़न दित्ती, ज्ञान अपने कोल माड़ा मोटा रखिया, उहनूं पता नहीं कितना ज्ञान सी कितना नहीं सी, ते लोग तो उन्हां दी अपनी पूजा प्रतिष्ठा करांदा गया। अज भी ऐसी सोच है सिखां विच कि जिहड़ी आप मेरी पूजा हुंदी रहे, ये लोगों को गुरबाणी का पता ना लगे, इन्होंने मैं जिद मैं इशारे करी जावां उधरों तुरे रहन, जिहड़े मर्जी खूह च पै जाण। पर नहीं, ये कोई गुरु की गल नहीं है। गुरु की गल है कि आयो सुनन पढ़न को, हर एक नूं बाणी पढ़न दा हक है। और उपदेश चौं वरना को, जिहड़ी कौम नूं जिहड़ी जात नूं हिंदुस्तान च मंदिर च बनण दी इजाजत नहीं सी, 4 बूहे ला के 4 कुंटां तो हिंदू चढ़दे नूं नमस्कार करदा सी, मुसलमान लैंदे नूं तरजीह दिंदा सी, ते गुरु पातशाह ने 4 बूहे ला के सारी दिशा नूं एक दिशा कर दिता होया। पर अज ये कौम इन्नी सुत्ती हुई है और इन्हां नूं जगाउण दा किसी ने यतन नहीं कीता होया। ये दुखी होए पे, इन्हां दी कुड़ियां छड़ियां जांदियां, इन्हां नूं रिश्ता लभना औखा हो गया है। इन्नी बुरी हालत इन्हां दी होई है। नाम प्रीत लागी मन भीतर, मांगन को हरदान, मेरे मन में तेरे नाम का प्यार पैदा हो गया है। वेले बैठ के मैं सोचा कि मेरे नाल तो किसी ने नहीं जाना, मैं तो ऐसे छेती चले जाना है। मैं तो रोज पढ़िया, ये मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, एक टंब तू जे देखदा चले नहीं। मैं तो रोज पढ़ी ये कर, मैं तो पढ़िया कूड़ मियां कूड़ बीबी खप होए, कूड़ कूड़े बिसरिया, ये पढ़िया। इस करके हे हरि तेरे नाम का दान मंगण लई मैं तेरी शरण पिया हाँ। बड़ी श्रद्धा नाल 11-12 साल की सिखां की कुड़ी ते मुंडा दौड़ के 5 प्यारिਆਂ कोल जाण, उधरों उस घर में जश्न मनाए जाण कि अज साडे बच्चे ने गुरु गोबिंद सिंह का हथ फड़िया है, गुरु गोबिंद सिंह नूं बांह फड़ाई है। अज तो बाद मेरा बच्चा गुरु गोबिंद सिंह के वचनों की पालना करके एक नवा जीवन क्रिएट करूगा, उहदे नाल मेरी कुख सफली होगी। साडे घर में गुरु की बाणी की रौनक चलेगी, ते जिहड़े घर में लगातार बाणी का घंटियां बधी प्रवाह चलेगा, हिरदे घर में ते मकाना इट्टां दीयां मकानां विच भी वो मकान भी सफल हो जाणगे, जिथे से अस्थल सोइन, जिथे नाम जपीए प्रभ प्यारे से अस्थल सोइन चबारे, जिथे नाम ना जपीए मेरे गोइंदा सही नगर उजाड़ी दियो। घुग वसदे नगर जिहड़े उजाड़ पए ने, ऐसी सोच है उन्हां दी। इस करके अज तुहानूं पहल दे आधार ते बाणी पढ़नी ते नाम जपना, पंजां तो पौड़ छकनी, अपने सिद्धांतां दी पालना करनी है। जे तुसीं कुछ करना चाहते हो, जे डंगरां वांगू पट्ठे खा के बच्चे जम के अपना गंद सुट के ऐना जीवन बतीत करना, फिर ये जीवन का कोई जीवन नहीं है मनुख का। ये सब सुखां दे खजाने मेरे मन में तेरे नाम का प्यार पैदा हो गया है। हे हरि तेरे नाम का दान मंगण लई मैं तेरी शरण आया। और जदों शरण जाना है ते इन्हां चीज़ां दा अटैचमेंट समझ के जाना भी ये चीज़ां सारियां नासवंत ने। असली चीज गुरु पातशाह ने दसी कि आ है नाम जपना, संगत करनी, ये पहल का आधार है। बाकी बच्चे भी पैदा करने, असी गृहस्थी जीवन व्यतीत करना, असी किरत करनी है, पर किरत किदां दी करनी, किसी का हक नहीं खाना, झूठ नहीं बोलना, नशा नहीं लेना, करैक्टर डाउन नहीं करना। जिन्ना चਿਰ सिख कुड़ी ते मुंडे दे आनंद कारज नहीं होंगे, कुड़ी किसी मुंडे वाल ध्यान ना दे, चाहे जिदा मर्जी स्कूल पढ़ते हैं। अज तो साडी को एजुकेशन हो गई है और सरकारां चाहदियां ने भी इसे तरीके नाल काम होए, जिहड़ी मर्जी कुड़ी जिथे मर्जी जाए, जिहड़ा मर्जी मुंडा जिधर मर्जी धक्के खाए, अपनी मां प्यो की इज्जत करनी इज्जत का तो मतलब कोई नहीं। वो तो साडा नास टुटण दे कलयुग दा जोर चढ़िया होया। इस करके अपने आप को संभालना, जिवें साडे बसां विच लिखिया हुंदा सवारी अपने समान दी आप जिम्मेवार है। हुण सानू अपनी जिम्मेवारी आप चुकनी पैनी है भी असीं किधर नूं जाना, किधर नूं नहीं जाना।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜੁੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੁੜਿਆ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜੁੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਸੁਖਦਾਈ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸੁਖਦਾਈ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸੁਖਦਾਈ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸੁਖਦਾਈ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੋ ਮਾਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੋ ਮਾਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੋ ਮਾਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੋ ਮਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਖਦਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਂਝੀ। ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹਵਾ ਦਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਰੋਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲਾ ਦੇਣ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਠੱਪੜ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਹਵਾਦਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਸਿਲੰਡਰ 'ਚ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬੜ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਗਊ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਊ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਊ ਜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦੇਵ ਸਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਦੀਵੇ ਨੇ, 14 ਹੱਟ ਨਾਲੇ, ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਬਣ ਜਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਬਣਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਣਜ ਕਰਿਓ, ਬਣਜ ਕਰੋ, ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੱਖਰ ਲਿਓ ਸੰਭਾਲ, ਉਹ ਬੱਖਰ ਸੰਭਾਲੋ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਲਾਹਾ, ਲੱਗਾ ਕਿਤਕ ਫਕੜੇ, ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਉਮਰ ਲੰਘਦੀ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਜੇਬ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਖੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਅਮੋਲਕ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਲੱਖੀ। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। 24,000 ਖਰਚ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਤਾਂ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਤੇ 24,000 ਸਵਾਸ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਹੈ। 24,000 ਖਰਚ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਆਮਦਨ ਮੂਲਣਾ ਥੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਖਰਚ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਘਾਟਾ, 100 ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੀਵੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਂਦਾ? ਕਿਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਗਮਛਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ 24,000 ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਮਦਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੱਸਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ, ਦੇਖੇ ਦੇਖੇ ਸੁਨੇ ਬੋਲੇ ਦੌੜਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਸੁਖਦਾਈ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖੋ ਮਾਨ। ਇਹ ਸੁਖਾ ਦਾਤੇ, ਇਹ ਸਰਬ ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਪੂਰਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਦਰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਮਸੰਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛਡਾ ਕੇ, ਲਾਲ ਝੱਗੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਛਡਾ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਐ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜੰਗਲ ਕੋਲ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਡਰਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਸੀ। ਨਰ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ ਰਹੇ। ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਣਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਕੋਲਾ ਕੋਲਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟਣੇ, ਅੱਗੋਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੋਂ देखा तो इससे कहां से पाप है?
ਹਾਟ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੱਟ ਪੱਟਣ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਭੰਨਾ ਘਰ ਚੋਰੀ ਘਰ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ मैंने चुप करके पत्ते पा के घर आ गया और नहीं वो तेरे वर्ग पिछो देखता सारे पासों ये तो बच्चा खेल रहा ਉਹਦੀ बड़ी तकड़ी निगाह है सर्वगुण भरपूर है सब तो उच्चे मालिक मेहर कर मेरी शरण पै दी लाज रख रोज सिख कहता है बाहें गहे की गोबिंद दास महाराज मेहर कर तू बदावियां दा बदावा पाना मैं पूरा सिख नहीं बन सकिया पर तेरा बख्शिश है तू अपने बच्चों नूं जे भूल बगाड़ होए तां भी तू बख्श लेना पर इस गल नूं मद्देनजर रख के भाई गुरदास जी कहते ने कि जेकर उधरी पूतना जे पूतना उधर गई किधरी पर कर जाइए ना पाइए पंगा ये काम ना करिए मैं अजामल नूं कहा अजामल ने भी ऐसी काम की कले कले जे इस काम की तुसीं उहदी उदाहरण ले लो भी आप ऐदा उधर गया उधर ऐदा आधार हो गया आ काम करदा सी वो जड़ी सी बेसवा जिन्होंने राम राम लटाया पिंगला नूं ते जे वो उधर गई ते मैं भी पुठे सीधे काम कर लेना मैनूं भी तार दूंगा ओंदे भी ये काम कर रहे ठीक नहीं है इस करके अगली पंक्ति ले लो देहो प्रीत साधु संग स्वामी साधु संग स्वामी साधु संग स्वामी साधु संग स्वामी हर गुण रसन बखान हर गुण रसन बखान मंग मंगी है ये नहीं मंगया भी मेरा मुंडा बाहर चले जाए ये नहीं मंगया कि मेरी उम्र लंबी हो जाए ये नहीं मंगया भी मेरी कोठियां 2-3 बन जान ये नहीं मंगया कोई नूह आ जाए चंगे घर दी देहो प्रीत साधु संग स्वामी हर गुण रसन बखान हे स्वामी गुरु दी संगत विच रख के मैनू अपना प्यार बख्श इस मकसद लई हर पिंड च गुरुद्वारा खड़ा किया गया सी इस पिंड का भी एक गुरुद्वारा होना चाहिए उहदे नाल खुला थां होना चाहिए लंगर हाल होना चाहिए पिंड विच लड़कियां दे आनंद कारज गुरुद्वारे च रहत मर्यादा अनुसार होने चाहिए सिख रहत मर्यादा तुसीं गलत काम फड़ लिया ना तुसीं हिंदुआं वांगू चलदे ना तुसीं सिखां वाल चलदे अद्धे काम तुसीं सिखां वाले करदे ते बहुते काम तुसीं हिंदुआं वाले करदे वहम भरम पखंड धागे तवीत मड़िया मसाणा की पूजा हिंदू धर्म की देवी देवतिया की पूजा हिंदू धर्म है सिखां च पूजा अकाल की कोई धागा तवीत नहीं सिखां दे आनंद कारज में कोई शगन नहीं पाया जाऊगा कोई रिंग सैरेमनी नहीं की जाएगी कोई कुड़ी नूं बूटी पालन च नहीं लिजाया जाऊगा कुड़ी देने वाले नूं भी लोड़ है तो कुड़ी लैण वाले नूं भी लोड़ है हर कौम में गरीब तो गरीब बंदे बैठे अमीर तो अमीर बंदे बैठे फिर गुरु नानक गरीब नवाज आए हैं वो निमाणिया के माण बन के आए हैं और नताणिया के ताणे पहला पैगंबर है दुनिया का जिन्हों असीं इस इन्हां लोकां नाल गुरुआं ने नवाजिया असीं नहीं नवाजिया धन गुरु अंगद देव जी ने नवाजिया निमाणिया के माण नताणिया के वध दिते हुए तुसीं उजड़दे जाके पैलसां ठेकियां ते जाके धक्के खाने हो फिर तुसीं लड़दे हो फिर तुसीं थाणियां ते जाके धक्के खाने हो उत्थे पैसे फूक दिंदे हो कपड़ियां ते पैसे फूक दिंदे हो धर्म दे कम्मां विच अज तां दे मैं हुण आ कुत्ता होरे भौंकण लग पिया जिहड़ा तुसीं संग सुंग लई जांदे आ कोई बाबा नानक नहीं कहेगा कि मेरा चोला देखना हो बाबे दा फिरदा है 243 साल बाबे नानक ने इस धरती से कटे है शरीर करके 243 साल एक साल का एक चोला लाओ तो 243 चोले बन गए
ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੋਗੇ 243 ਸੌ? ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਸੇਬ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਣੋਂ ਤੰਗੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਣਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਮਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਚੋਲਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕੌਮ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਹੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਸਿਦਕ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਡੱਡ ਫੱਟ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੇਲੇ ਲਾ ਲਓ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਮਨਾ ਲਓ, ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਲਓ, ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਏਮਨਾਬਾਦ। ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਦੀਵਾਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਝੜੀਆਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਝੜੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ। हे सुखदाते, हे सर्वगुण भरपूर, हे सब तो उच्चे मालिक, देहो प्रीत साधु संग स्वामी। ये स्वामी गुरु की संगत विच रख के सवेरे संगत करनी, इदा नाम जप के सारा दिन ईमानदारी का काम करना, किसी बाबे कोल नहीं जाना, किसी कबर ते नहीं जाना, किसी कदी कदाई साल विच 2 साली किते जेड़े साडे गुरधाम ने, जिवें असीं करतारपुर दे दर्शन करे, हजूर जेड़े साडे पहले बन चुके ने, होर किते भी जाण दी कोई लोड़ नहीं। जे थानू उन्हां दे जगह तो कुछ नहीं प्राप्त हो रहा, फिर सानू कितों भी कुछ भी प्राप्त नहीं होएगा। मैनू अपना प्यार बख्श, हे हरि मेरी जीव तेरे गुण उचारदी रहे। जीव तां सफली होनी है, तेरे गुण उचारे, कान तां सफले होने हैं जे उहदे गुण सुनन, बाणी सुन, रसना बाणी गाए। गूंगे नहीं गा सकते, बोले नहीं सुन सकते, वो भी बच्चे बैठे होंगे बेचारे, उन्होंने पता नहीं लगता भी की गल्लां करदे। इस करके अगली पंक्ति है, गोपाल दयाल गोविंद दामोदर, निर्मल कथा ज्ञान, निर्मल कथा ज्ञान, निर्मल कथा ज्ञान, निर्मल कथा ज्ञान। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। पहलियां धर्मां दी ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, क्योंकि गुरु नानक हिंदू धर्म ਨੂੰ पूरे तरीके ਨਾਲ स्टडी किया, इस्लाम ਨੂੰ ਚੰਗੇ तरीके ਨਾਲ देखिया, जाके बड़े बड़े दुख यह है कि बड़े बड़े उन्होंने मक्का शरीफ के मदीने के काजी, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਿਕੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਰ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟੁਕੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦੁਆਰ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਸਿੱਧ, ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਡਿਆ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ, ਵਡਿਆਈ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚੇ। ਜੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। हे गोपाल, गो मैंने पृथ्वी पाल, मैंने पालना करने वाले, दयाल भाव दयालु सुभाव वाले, कदे विरोध नहीं होंगे, कदे वो किसी का बुरा नहीं करते, अपने माड़े कर्मा करके सानू भोगना पैंदा। हे गोविंद
ਇਹ ਵੀ ਗੋਪਾਲ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਿਤ ਮੈਨੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। हे दामोदर मैनू अपनी पवित्र सिफत सलाह की सूझ बख्श, जिसनों बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह। गुरु की नजर चो पातशाह है, बख्त टूटी झोंपड़ी चीर सब छिना, पाटे कपड़े होन टुटी जी झोंपड़ी होए ते नाम जपदा होए ते राजा सगली श्रेष्ठ का गुरु पातशाह कर गए। ते दूजे पासे कहणगे उहदा कोई साग ना होए, कोई मित्र ना चंगा होए, दुनिया च कोई आदर ना होए, पर नाम जपदा होए ते ओ गुरु दी नजरां सारी धरती दा राजा है। ते जिहड़ा अज दा राजा है, मोदी है जां कोई ट्रंप है जां कोई और है, ते उहनूं कहा सगल श्रेष्ठ को राजा दुखी है। ये दुखी ने खूब दराणे दिन चार सुहावण, नानक को हर के रंग राग, नानक को हर के रंग राग, चरण कमल संग ध्यान, संग ध्यान, वाहिगुरु वाहिगुरु। चरण कमल का बड़ा जिक्र किया, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा। हुण बंदा लभे भी मैं गुरु के किहड़े चरण जेड़े धोवां। फिर भाई गुरदास जी ने बेरवा दिता कि गुर शब्द गुर मूर्त गुर शब्द है, गुर मूर्त मूर्ति नाल जुड़े चरण ने। ते दूजे पासे गुरु पातशाह कहणगे सहज तब पद विमल नानक पद गंध में। एक पासे तेरे सरगुण स्वरूप च हजारे चरण ने, एक पासे तेरा कोई भी चरण नहीं। हुण असीं निर्गुण स्वरूप शब्द स्वरूप नाल जुड़े होए हैं। जिन्ने भी चरण ने सारे है उहदे ने, पर असीं गुरु दा शब्द ही चरण बसा के हिरदे च बसाने है। होर किसी मेरे वर्गे किसी डंगर दे चरण नहीं अपने हिरदे च बसा के बह जाना। पहला तुसीं किसी बंदे दा जदों ध्यान करोगे वो सुण ही सकूगी गल, पर अगे जाकर उहते निकलना पऊगा, वो तुसीं फस जाओगे। इस करके गुरु पातशाह ने सानूं सिद्धे शब्द दे पुजारी बनाया। किन्ना किन्ना समा साडा उन्हां गल्लां च लग जांदा, ओही समा असीं अपने निज स्वरूप दी पड़चोल ते लाना कि मैं की हां। जन नानक बिन आपा चीने मिटे ना भ्रम की काई। एक आपा गवाना है, आप गवाइए तां छौ पाइए, और कैसी चतुराई। हे हरि नानक को हर के रंग रागो, रंग दे मैनू नाम जिठे रंग विच। हे हरि नानक नूं अपने प्यार रंग विच रंग दे। नानक दी सुरत तेरे सोहणे चरनां विच टिकी रहे, नाले मैं दुनिया च भी काम करदा रहां, नाले मैं तेरे नाल जुड़िया रहां। बड़ियां सोहणियां उदाहरणां दित्तियां ने भगत नामदेव जी ने कि जिस तरीके नाल लड़की अपने सिर ते घड़े लैके चलदी है ते घड़े लैके ध्यान घड़ियां विच रखदी, घड़े ते घड़ा रख के ते सहेलियां नाल गल्लां करदी है। ਉਹਦਾ एक हिस्सा जिहड़ा मेन है अपने घड़ियां दी स्टेटमेंट तुरिया, पैर उत्चा नीवां नहीं पाना। इस तरीके नाल मां पालने विच बच्चे नूं पा के घर दे काम करदी है। ते जदों बच्चा माड़ा जिहा चीकदा तो ਉਹਦੀ सारा ध्यान तवज्जो सारी मां दी बच्चे ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ है। एक मुंडियां दी उदाहरण दित्ती है, गुड्डी उत्ते चढ़दे ने, गल्लां करदे ने, डोर ਵੱਲ ध्यान हुंदा ते गल्लां बात बतूगा मुंडियां नाल करदे ने। पूरा ध्यान रोह च हुंदा भी मेरा गुड्डी थले ना डिग पए। एक होर उदाहरण दित्ती है, वो दित्ती है गऊ दी। गऊ जी दी बच्चा ताजा है, ताजी गऊ सूई है, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ याली छड्ड के जंगल नूं लैके जांदा ते ਉਹ सब तो पिछे जांदी ते थोड़ी थोड़ी बात अपने बच्चे नूं बाजा मारदी है, बां बां करदी है। ते जदों पट्ठे चुगदी है, दूजियां गाइयां रमान नाल चुगदियां, वो पट्ठे चुगदी थोड़ी देर बाद फिर बुद्धा बां करदी है। ते जदों वापस रात नूं तुरदी है ते सब तो अगे कौन तुरदी है? वो गऊ तुरदी है जिहदा बच्चा घर है। 5 कोस पर गऊ तेरा 2500 बचरा राखिया गया। सो गुरु प्यारिओ, मैं कोई कथावाचक तां है नहीं, इक्को साडी बेनती हुंदी है, ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ है कि पीवो पहल हिंदू पाण च लिओ, ईसाई पानी च गोता लैके ईसाई तरफ चलाउंदे ते मुसलमान सुनत करांदे ते तुसीं पंजां प्यारे तो जनानियां ते बंदियां ने पौड़ सकनी। ਇਹ किरपान गुरु बख्शी किरपान 9 इंची साइज भारत के किसी भी जहाज में सफर कर सकते हो। पर मुश्किल यह है कि जे असीं 20 बंदियां ने पाई है
ਤੇ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਕ ਖੋਲਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਲੁਹਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੋਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੋਨ ਬਣੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ। ਪਹਿਲੇ ਗੁੱਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਏ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੌਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਆਪ ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੰਗੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾਓ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗਰੀਬ ਅਸਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਦੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ। ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭੋਗ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾ ਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ, ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਏ, ਸੋਹਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਜਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ 3 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਲੇ ਚਾੜਨੇ ਪੈਣ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਰਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਫਸੇ ਫਸਾਏ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾਲੇ ਧਰਤੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਤੇ 5-6 ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਮਾਗਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਪੀਣਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਐਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖਤਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਾ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਏ 1.5 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜੋ, ਪਾਪ ਕੋ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਦਿਓ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿਓ, ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਕੇ ਜੱਜ ਲੱਗਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂ ਕੋਈ IPS ਕਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਚੰਗੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੰਗੀਆਂ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਜਾਣ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ NDA ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਜੰਮਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰੋ ਮਾਲ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਹੋਗੇ ਆ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖੋ। ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਖਾਦ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨਾ ਤੁਰੋ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਬਾਹ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫ੍ਰੀ ਕੋਰਸ ਕਰਾਦੇ ਨੇ, ਕਰੇ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 2.5 ਘੰਟੇ ਜਪਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤੀ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ 2.5 ਘੰਟੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖਲਾਸੀ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਓ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਪਰਾਂ ਬਟਾਲੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਜੀ, ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਓ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ
ਛਡਾਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬਦ ਕਰ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਮੂਰਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪਸੈਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੇ ਜਾਣਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਪਸੈਟ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਤਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਪਸੈਟ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸੁਖੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਚਾਓ। ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਓ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਮਨ ਮੁੱਟੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਬਾਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। हम अवगुण तुम उपकारी, हम अवगुण तुम उपकारी, हम अवगुण तुम हम अवगुण तुम उपकारी, हम अवगुण तुम उपकारी। अवगुण तुम उपकारी, हम अवगुण तुम उपकारी। माधो सत संगत शरण तुम्हारी, माधो सत संगत शरण तुम्हारे। हम अवगुण तुम उपकारी, हम अवगुण तुम उपकारी। गुरु नानक देव साहब जी, धन गुरु नानक देव साहब जी।